بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، ولی کو اردو شاعری کا باوا آدم کس نے قرار دیا ہے؟ محمد حسین آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، نصیر الدین ہاشمی، یا پھر عبداللہ حسین؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو محمد حسین آزاد۔ ٹھیک ہے، ولی دکنی کو اردو شاعری کا باوا آدم جو ہے محمد حسین آزاد نے قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو کہ ولی دکنی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ولی دکنی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کی پیدائش جو ہے 1668 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1720 عیسوی کو احمد آباد میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ولی دکنی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ولی دکنی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ولی نے سورت کو باب المکہ کہا ہے۔ ولی دکنی نے سورت کو کیا کہا ہے؟ تو سورت کو باب المکہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 82 ہے، مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا؟ اپنے دیوان کی طباعت و اشاعت کے لیے، یا انگریزوں سے دوستی بڑھانے کے لیے، یا اپنی شاعری کو مقبول بنانے کے لیے، یا پھر اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی۔ ٹھیک ہے، اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غالب جو ہیں پٹنہ اور مرشد آباد کے راستہ جو ہے وہ کلکتہ پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، مرزا غالب کی پیدائش جو ہے 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1869 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غالب کو حیوان ظریف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کو حیوان ظریف کہا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 83 ہے، فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ ان میں سے فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ شوکت سبزواری، عبد الرحمن بجنوری، کلیم الدین احمد، یا محمد حسین رضوی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو اے۔ ٹھیک ہے، فلسفہ کلام غالب یہ کتاب جو ہے شوکت سبزواری کی ہے۔ فلسفہ کلام غالب یہ کتاب جو ہے شوکت سبزواری کی ہے۔ شوکت سبزواری نے یہ کتاب لکھی ہے فلسفہ کلام غالب۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 84 ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا؟ اس شعر میں کس نقطہ پر زور دیا گیا ہے؟ وحدت الوجود، یا زندگی کی بے ثباتی، یا وحدت الشہود، یا پھر تصوف کا؟
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़िंदगी की बेसबाती। नक्शे फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। यह गालिब का शेर है और यह शेर जो है दाखिले नसाब भी है। इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ से जो है एक सवाल जो है ज़रूर बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 85 है, दया शंकर नसीम के इन अशार में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है। मुँह धोने जो आँख मलती आई, पर आब वह चश्म हौज़ पाई। देखा तो वह गुल हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। इसमें बताना है कि कौन सी सनात पाई जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियायत लफ्ज़ी। ठीक है, अब रियायत लफ्ज़ी किसे कहा जाता है ये देख लेते हैं। ठीक है, अल्फाज की एक ऐसी तरतीब है जिसमें सादगी, बेतकल्लुफ़ी और साख्तगी की फ़ितरी राह तर करके बात कहने वाला उन्हें तकल्लुफ़ और तसन्नु के रिश्ते में जोड़ता है, उसे रियायत लफ्ज़ी कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 86 है, नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू क्या है। सियासी शायरी, मुश्तरका तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब या फिर इस्लाही शायरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों बी। ठीक है, मुश्तरका तहज़ीब। नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू जो है मुश्तरका तहज़ीब है। ठीक है, और ये भी याद रखें कि नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी को क्या कहा जाता है, तो अवामी शायर कहा जाता है। नज़ीर की पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। ठीक है, और वफ़ात जो है 1830 ईस्वी को दिल्ली में ही हुई है। नज़ीर अकबराबादी के ताल्लुक़ से शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का कौल है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने नज़ीर अकबराबादी के ताल्लुक़ से कहा है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। ठीक है, एक और कौल है इन्हीं के ताल्लुक़ से शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का कि मैं नज़ीर को बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता और ना ही अच्छा शायर, हाँ लेकिन वो लायक मुताला शायर ज़रूर है। बड़ी शायरी नज़ीर के कब्ज़े कुदरत से बाहर है। ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा है। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी के दाखिले नसाब नज़्म मुफलिसी है। मुफलिसी जो कि 35 बंद पर मुश्तमिल है। ठीक है, और ये मुखम्मस की हैयत में है। दूसरा है आदमी नामा, ये भी मुखम्मस की हैयत में है और इसमें 18 बंद हैं। ठीक है, आदमी नामा में कितने बंद हैं, तो 18। और इनका तीसरा नज़्म है बंजारा। ठीक है, बंजारा ये भी मुखम्मस की हैयत में है और इसमें 12 बंद हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 87 है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। यह किसका शेर है, जोश, चकबस्त, इकबाल या फिर दाग दहलवी।
इसका सही जवाब होगा बी, ठीक है, चकबस्त। ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यह शेर बिरज नारायण चकबस्त का है। और याद रखें, इनका असल नाम जो है पंडित बिरज नारायण चकबस्त था और तखल्लुस चकबस्त करते थे, और इन्हें कौमी शायर कहा जाता है। बिरज नारायण चकबस्त को क्या कहा जाता है, तो कौमी शायर, ठीक है। और नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। पंडित बिरज नारायण चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है और वफ़ात 1926 ईस्वी को बरेलवी में हुई है, ठीक है। और ये भी याद रखें कि बिरज नारायण का जो इंतकाल है वो फालिज की वजह से हुआ है, राय बरेली स्टेशन पर, ठीक है। ये याद रखना है। पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किनका वफ़ात जो है फालिज के हमले से हुआ है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि बिरज नारायण चकबस्त का जो वफ़ात है वो फालिज के हमले की वजह से हुआ है, ठीक है। और बिरज नारायण चकबस्त के दाखिले नसाब नज़्म है रामायण का एक सीन, जो कि मुसद्दस की हैयत में है, ठीक है। पंडित बिरज नारायण चकबस्त का नज़्म है रामायण का एक सीन, जो मुसद्दस के हैयत में है। बिरज नारायण चकबस्त का दूसरा नज़्म क्या है, तो खाक के हिंद, ठीक है। और ये नज़्म जो है उनके शेरी मजमुआ सुबह वतन में शामिल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 88 है, रात भर दीदे नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। यह शेर किसका है, जिगर, नासिर काज़मी, मखदूम मोहिउद्दीन या फिर शाज़ तमकनत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी वाला, ठीक है, मखदूम मोहिउद्दीन। रात भर दीदे नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह आप आते रहे जाते रहे। यह शेर मखदूम मोहिउद्दीन का है, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि मखदूम मोहिउद्दीन को इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इश्तराकियत का इमाम। मखदूम मोहिउद्दीन को इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। इनकी पैदाइश जो है 1908 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है और वफ़ात जो है 1969 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। और इनका तदफीन जो है, ठीक है, हैदराबाद ही में हुई है। तो ये याद रखना है कि पैदाइश हैदराबाद में हुई है और वफ़ात इनकी दिल्ली में हुई है और तदफीन इनका हैदराबाद में अमल में आया है, ठीक है, ये याद रखना है। और इनके वालिद का नाम गौस मोहिउद्दीन था, ठीक है। और जो है मखदूम मोहिउद्दीन की पहली नज़्म जो है पीला दोशाला है और इनकी पहली मतबूआ नज़्म तूर है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है साथियों, इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मखदूम मोहिउद्दीन की पहली नज़्म पीला दोशाला है और पहली मतबूआ नज़्म तूर है, ठीक है। और इनके दाखिले नसाब नज़्में चांद तारों का बन, ठीक है, हवेली है, ठीक है, चांद तारों का बन और हवेली है। चांद तारों का बन ये आज़ाद नज़्म है और यह नज़्म जो है इनके मजमुआ गुलेतर 1961 में शामिल है। और हवेली ये नज़्म मुअर्रा की हैयत में है, ठीक है, एक मुअर्रा नज़्म है और ये मसनवी की हैयत में है। नज़्म हवेली जो है मसनवी की हैयत में है और ये एक मुअर्रा नज़्म है। नज़्म हवेली उनके मजमुआ कलाम सुर्ख सवेरा 1944 में शामिल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 89 है, इनमें से कौन सा मजमुआ मखदूम मोहिउद्दीन का नहीं है, सुर्ख सवेरा, रुखसारे सहर, बसाते रक्स या गुलेतर।
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں بی، ٹھیک ہے، رخسار سحر۔ رخسار سحر یہ خورشید احمد جامی کا ہے، ٹھیک ہے، رخسار سحر جو ہے یہ خورشید احمد جامی کی تخلیق ہے۔ سرخ سویرا، بساط رقص اور گلیتر، یہ تینوں جو ہیں مخدوم محی الدین کے مجموعہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے کہ سرخ سویرا کب شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو سرخ سویرا کی اشاعت جو ہے 1944 عیسوی ہے، ٹھیک ہے، اور گلیتر کی اشاعت جو ہے 1961 ہے، ٹھیک ہے، اور بساط رقص کی اشاعت 1966 ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 90 ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی، ٹھیک ہے، ملا وجہی کی داستان سبرس ہے۔ باقی 9 رتن یہ شوکت تھانوی کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، حیدر بخش حیدری کی نہیں ہے۔ شریف زادہ، ٹھیک ہے، یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے، میر امن کا نہیں ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کا داستان ہے، رتن ناتھ شرسار کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 91 ہے، صحیح جوڑ ملائیے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی میرات العروس، بنات النعش اور مجالس النساء، یہ تینوں تخلیقات ہیں، یا پھر رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد، کڑم دھما، شریف زادہ، یا منشی پریم چند کی اسرار معابد، میدان عمل، گودان، یا پھر قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، راجہ گدھ اور چاندنی بیگم۔ تو اس کا صحیح جواب سی ہوگا، ٹھیک ہے، منشی پریم چند کے ناول اسرار معابد، میدان عمل اور گودان ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول جو ہے میرات العروس ہے، بنات النعش ہے، لیکن مجالس النساء حالی کا ناول ہے، تو اس اعتبار سے ایک غلط ہو جائے گا۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کا فسانہ آزاد ہے، ناول ہے، ٹھیک ہے، اور شریف زادہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ قرۃ العین حیدر کا ناول جو ہے آگ کا دریا ہے، اور چاندنی بیگم، ٹھیک ہے، لیکن راجہ گدھ، ٹھیک ہے، یہ ناول جو ہے قدسیہ بانو کا ہے، ٹھیک ہے۔ راجہ گدھ کس کا ناول ہے؟ تو قدسیہ بانو کا، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ بچا سی، تو سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 92 ہے، پریم چند کے صحیح اقوال کی نشاندہی کیجیے۔ پریم چند کے صحیح قول کی نشاندہی کرنا ہے۔ اے میں ہے، ہمیں حسن و صداقت کا معیار بدلنا چاہیے۔ بی ہے، حسن کا معیار بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ سی ہے، اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ڈی ہے، دوستو حسن کا معیار بدل ڈالو۔ صحیح کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی، ٹھیک ہے، اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ منشی پریم چند کے کچھ مشہور اقوال ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ منشی پریم چند کا یہ قول بہت ہی مشہور ہے کہ ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، ٹھیک ہے۔ اسے آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ منشی پریم چند کا قول ہے کہ ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقی روشنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں اقوال جو ہیں آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا، اور یہ اقوال جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 93 ہے، عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کے
उस किरदार की ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाअस बन जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेढ़ी लकीर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेढ़ी लकीर इसमें चुगताई का नावल है जो कि 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसमें 43 अबवाब हैं। याद रखें कि नावल टेढ़ी लकीर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसमें 43 अबवाब हैं और ये इसमेत चुगताई का एक नफ्सियाती और सवानिही नावल है, ये भी याद रखना है। ठीक है, यह टेढ़ी लकीर जो नावल है ये दाखिल नसाब नावल है और ये एक नफ्सियाती और सवानिही नावल है जो कि 1944 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और ये नावल जो है 1945 ईस्वी में इदारा लाहौर से 1945 ईस्वी में शाया हुई है। ठीक है, 1944 ईस्वी में जो है इसमें चुगताई ने नावल टेढ़ी लकीर लिखे थे और ये नावल जो है 1945 ईस्वी में शाया हुई है। ठीक है, इसमें चुगताई की पैदाइश अगस्त 1915 ईस्वी को हुई है। बदायूं में इनकी जो है पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी को और वफ़ात जो है 1991 ईस्वी को मुंबई में हुई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 94 है, किस अफसाने की तख्लीक पर इस्मत चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें मतऊन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लिहाफ। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाखिल नसाब इसमें चुगताई का अफसानी मजमुआ चोटें हैं। ठीक है, चोटें क्या है? इसमें चुगताई का दाखिल नसाब अफसानी मजमुआ है और ये अफसानी मजमुआ 1942 ईस्वी में शाया हुई है और इसमें 11 अफसाने हैं, 3 खाके हैं। ठीक है, और 1 ड्रामा है। ठीक है, भूल भुलैया, पंक्चर, सास, सफ़र में, उसके ख्वाब, जनाजे, लिहाफ इसी में है। चोटें अफसानी मजमुआ चोटें में ही शामिल है अफसाना लिहाफ। ठीक है, उसके अलावा बीमार, मेरा बच्चा, तिल, ठीक है, दोज़खी ये इनके भाई का खाका है और इसी अफसानी मजमुआ में ये शामिल है दोज़खी। उसके अलावा छोटी आपा, झरी में से, एक शौहर की खातिर और औरत और मर्द। ठीक है, औरत और मर्द ये एक ड्रामा है। ये सभी जो हैं उनके अफसानी मजमुआ चोटे में शामिल हैं। ठीक है, और ये भी याद रखें साथियों कि चोटे का पेशे लफ्ज़ जो है कृष्णचंद्र ने लिखा है। ठीक है, चोटे का पेशे लफ्ज़ किसने लिखा है? तो कृष्णचंद्र ने लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 95 है, आगा हश्र और उर्दू ड्रामा। ठीक है, किसकी तसनीफ़ है? आगा हश्र और उर्दू ड्रामा। सफदर आ अंजुमन आरा अंजुम, इशरत रहमानी या फिर हातिम रामपुरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंजुम आरा अंजुम। ठीक है, पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इश्तराकियत सबसे ज़्यादा किस नक्काद के यहाँ मिलती है? आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद या मसीहुज़्ज़मा? ठीक है, डी में है मसीहुज़्ज़मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सैयद एहतशाम हुसैन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें एहतशाम हुसैन के बारे में तो इनकी पैदाइश जो है 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात जो है 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है। ठीक है, इनकी अहम तसानीफ़ तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये,
تنقید اور عملی تنقید، ذوق، ادب اور شعور، ادب اور سماج وغیرہ ہیں۔ یاد رہے کہ تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق، ادب اور شعور اور ادب اور سماج جو ہیں ان کی اہم تصانیف ہیں، ٹھیک ہے۔ ویران احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور ساحل اور سمندر احتشام حسین کا سفر نامہ ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ ویران احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور ساحل اور سمندر یہ ان کا سفر نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 97 ہے، میرات الشعراء کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا حالی عبد الرحمن بجنوری یا مولانا عبد الرحمن یا پھر خلیفہ عبد الحلیم؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مولانا عبد الرحمن، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میرات الشعراء یہ مولانا عبد الرحمن کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ میرات الشعراء ایک تذکرہ ہے جو کہ مولانا عبد الرحمن نے لکھا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 98 ہے، اردو شہ پارے ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ محی الدین قادری زر، احتشام حسین، مسعود حسین خان یا پھر عبد القادر؟ یہ بہت ہی اہم تخلیق ہے، جن کی بھی ہے بہت ہی اہم ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو محی الدین قادری زور، ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ محی الدین قادری زور اردو کے اہم محقق ہیں اور ان کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وفات جو ہے 1962 عیسوی کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے سری نگر کشمیر میں ہوئی ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ فالج کے حملے سے کسی کی موت ہوئی ہے، تو آپ لوگ اسے بتائیں کن کی موت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کمنٹ میں لکھ کر آپ لوگ اسے بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو فالج کے حملے کی وجہ سے جو ہے موت برج نارائن چکبست کے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور محی الدین قادری زور کی موت جو ہے حرکت قلب رکنے کی وجہ سے 1962 عیسوی میں سری نگر کشمیر میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور ان کی اہم تصانیف جو ہے ہندوستانی لسانیات ہیں، ٹھیک ہے، ہندوستانی لسانیات، ہندوستانی صوتیات اور اردو شہ پارے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ان کی تصنیف اہم ہے جو کہ ہے کیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ہاں، روح تنقید، ٹھیک ہے، روح تنقید۔ روح تنقید جو ہے محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے، اور اس کے علاوہ ان کی اہم تخلیق ایک اور ہے تنقیدی مقالات، ٹھیک ہے، تنقیدی مقالات بھی محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے، اور یہ سبھی تصانیف جو ہے پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے میں اسے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تنقیدی مقالات، روح تنقید، اردو شہ پارے، ٹھیک ہے، اور ہندوستانی لسانیات، یہ سبھی تصانیف جو ہیں محی الدین قادری زور کے ہیں اور یہ سبھی اہم ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 99 ہے، دیوان جوشش کو کس نے مرتب کیا ہے؟ عرشی، رشید حسن خان، مسعود حسین خان یا پھر قاضی عبد الودود؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ڈی، ٹھیک ہے، قاضی عبد الودود۔ دیوان جوشش کو قاضی عبد الودود نے مرتب کیا ہے، اور بھی دیگر کتابوں کو انہوں نے مرتب کیا ہے، جیسے کہ دیوان رضا، قطعات رضا، ٹھیک ہے، قاطع برہان، تذکرہ مسرت افزا، قطعات دلدار، دیوان نعیم، دیوان نوازش، ٹھیک ہے، اس سبھی کتابوں کو جو ہے قاضی عبد الودود نے مرتب کیا ہے۔ اور ان کی اہم تصانیف آپ لوگ ضرور یاد رکھیں گے، آوارہ گرد، ٹھیک ہے، آوارہ گرد جو ہے قاضی عبد الودود کی اہم تصنیف ہے، اور جہان غالب، تعین زمانہ اور صحت متن، ٹھیک ہے، جہان غالب، تعین زمانہ اور صحت متن، یہ سبھی تصانیف بھی قاضی عبد الودود کی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سبھی اہم ہیں۔ اور یاد رہے کہ قاضی عبد الودود کو جدید تحقیق کا بانی کہا جاتا ہے۔ قاضی عبد الودود کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جدید تحقیق کا بانی، ٹھیک ہے۔ قاضی عبد الودود کی پیدائش جو ہے 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں ہوئی ہے، اور وفات
1984 ईस्वी को बिहार ही में हुई है। ठीक है, और ये भी याद रखें कि काजी अब्दुल वदूद ने पटना से रिसाला मायार 1936 ईस्वी में जारी किया था। कौन सा रिसाला इन्होंने जारी किया था? तो रिसाला मायार। ठीक है, 1936 ईस्वी में पटना से इन्होंने ये रिसाला जारी किया था। एक और रिसाला इन्होंने जारी किया था पटना से ही, वो है मुआसिर। ठीक है, रिसाला मुआसिर और रिसाला मायार। ठीक है, दोनों रे से है तो आप लोगों को याद हो जाएगा। रिसाला मुआसिर और रिसाला मायार जो है, ये दोनों को जो काजी अब्दुल वदूद ने पटना से निकाला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है ये, गालिब के तमाम मदून और गैर मदून कलाम का मुरत्तब कौन है? काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली खान अरशी, माली कलाम या फिर ज्ञान चंद जैन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी, इम्तियाज़ अली खान अरशी। ठीक है, इम्तियाज़ अली खान अरशी की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1904 ईस्वी को रामपुर में इनकी पैदाइश हुई है। 1904 ईस्वी को रामपुर में इम्तियाज़ अली अरशी की पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी को रामपुर ही में वफ़ात हुई है। ठीक है, और ये भी याद रखें कि इम्तियाज़ अली अरशी का असल मैदान अरबी था। ठीक है, और इन्हें और माहिर गालिब की हैसियत से जाना जाता है। ठीक है, इम्तियाज़ अली अरशी की जो शनाख्त है वो माहिर गलबियात की है। और ये भी याद रखें कि ज्ञान चंद जैन की भी शनाख्त जो है माहिर गलबियात की हैसियत से है। तो दोनों को याद रखना है, अरशी और ज्ञान चंद जैन की जो शनाख्त है वो माहिर गलबियात की हैसियत से है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे गालिब के जो है किताब को जो है मुरत्तब किया है, जैसे कि दीवान गालिब नुस्खा अरशी 1958। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर है, दीवान गालिब नुस्खा अरशी 1958। ये किताब जो है गालिब का मुकम्मल कलाम तारीख़ी तरतीब से है। ठीक है, मकातिब गालिब को भी इन्होंने मुरत्तब किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।